Hello, hello everyone. Good morning. First of all, I'd like to welcome you all to this morning show. Today, I'll be talking about a special sentence construction. I won't be interested in mentioning the chapter first because there is curiosity in terms of knowing something. If I don't disclose first, it would be a matter of curiosity, right? So, like every other day, I'm going to talk about the ways and means, the strategies to do well in English is to try level best to find out the meaning of the sentences first. Because no one can be skilled enough in English within a shortest possible time if he or she continues learning by heart, memorizing the grammatical rules and regulations, terms, definitions, and memorizing these cannot be a good solution for the skill in terms of learning English. So it's far more better for someone to go for the meaning. If you are really interested in learning English, you'll have to try level best to understand what you are going to read, what you are going to write. I mean, when you are writing, you will have to pay heed to the spelling so that you can make your spellings correct. And when you are going to solve any grammar problem, you should pay heed to the meaning. I don't bother about grammar. Of course, you will have to know grammar. I don't ignore this. And I do believe this. All the people of our country are capable of knowing English through rules. And they know grammar a lot. And I'm not exceptional to them. I also know grammar a lot. But the thing is that we have been taught by Saifur Rahman Khan, the MD and founder of Saifurs Private Limited, that just memorizing something is not enough, right? হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি একজনের কোয়েশ্চেন কিন্তু মিলে গিয়েছে। আমি ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছি যে মুখস্থ করার পরও কেন ইংলিশ শব্দ মনে থাকে না। মুখস্থ করার কারণেই মনে থাকে না। অন্যায়টা এখানেই যে মুখস্থ কেন করে, তুতা পাখির মতো মুখস্থ করা, এটাই আপনার অন্যায়। সো সমাধান এখানেই, আপনি তুতা পাখির মতো মুখস্থ করবেন না। কি করবেন? You'll have to try through meaning of the sentences. আপনি যদি ধরুন একটি বাক্যে দুটো শব্দ আছে আপনি জানেন না, আপনি ট্রাই করেন এন্টায়ার বাক্যের মিনিং বের করার ট্রাই করেন, দেখবেন ঠিকই আপনার ভোকাবুলারি মনে থাকবে। এবং আপনি যদি বিশেষ চেষ্টা করেন যে মনে রাখতে হবে, তখনই আপনার কম মনে থাকবে। এটা হলো নিয়ম, কেমন? সো মুখস্থ করার যে এই যে অপপ্রয়াস, অবভিয়াসলি অপপ্রয়াস বলতে হবে কারণ এটি অন্যায়, এমনটি থাকা অনুচিত। আমি গত একটি সেশনে বলেছিলাম যে একজন বিশেষজ্ঞ, একজন ইংলিশের এক্সপার্ট, যিনি মেমোরির এক্সপার্ট, হাউ মেমোরি ওয়ার্কস, এই ধরনের উনি অনেক সেমিনার নিয়ে থাকেন, মোটিভেশন দিয়ে থাকেন। সো সেখানে আমি ওনাকে বলতে শুনেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে লিটল অ্যান্ড অফেন ইজ দ্য রুল, মানে বেশি মেনি টাইমস, বারবার পড়তে থাকা বাট মুখস্থ করার চেষ্টা না করা, এটাকে বলা হয় অবচেতন মনে, জাস্ট এমনিতেই দেখতে দেখতে পরে আয়ত্তে চলে আসে। কিন্তু আমরা কি করি যে না, ভোকাবুলারি তো 12টা বাজিয়ে ছাড়বো আজ, হ্যাঁ, পরে দেখা যায় তার 12টা বাজাইতে পারি না, বরং আমার 12টা বাজিয়ে দেয় ভোকাবুলারি।
সো এটা খেয়াল রাখতে হবে। কেমন? আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা যখন প্র্যাকটিস করব তখন এটার উত্তর খুব ভালোভাবে দেব। কেমন? ইনশাল্লাহ প্রশ্নের উত্তর খুব ভালোভাবেই দেব। আমরা শুরু করি। নিপা, গুড মর্নিং স্যার, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন। সাব্বির হোসেন, ইউথো। এস.এন. চৌধুরী, আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সামিনা জাহান, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাব্বির, আই এম ইন্টারেস্টেড। হোয়াট ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন? কিসে আপনি ইন্টারেস্টেড? ভোকাবুলারি শিখবেন, মানে রুল শিখবেন, না অর্থ শিখবেন, কোনটা? সো your sentence is incomplete. I mean, you are interested in what, right? You'll have to mention. Umar Farooq, assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. Afsar Mia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahbub Alom, watching from Joshore. Noor Nobi, assalamu alaikum wa alaikum salam. Fatima Zuhra, assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. S.N. Chaudhary from Sylhet city, okay. Ajmeri Jahan, assalamu alaikum from Shorishabari. Shorishabari. Ibrahim Mahmood, আপনার কথা আগেই বলে ফেলেছি। সামিনা স্যার কেমন আছেন? আই এম ফাইন। ইব্রাহিম মাহমুদ তো খুব ব্যথিত এই কোশ্চেন উত্তর নিয়ে। মিজানুর রহমান সিদ্দিক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আনিসা আক্তার, আসসালামু আলাইকুম। আই এম ফ্রম কুমিল্লা। সুলতানা আফরুজা, রাইট, আই গট ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাকিব মিয়া, স্যার আইএলস করলে বিদেশে গেলে কত টাকা লাগবে? দেখুন, ইটস আ রিয়েলি টাফ কোয়েশ্চেন. It's up to the country, up to the university you were making attempts to go. আপনি যে দেশে এবং যে ইউনিভার্সিটি যেতে চান, যে স্টেটে যেতে চান, তার উপর কিন্তু এটা রিকোয়ারমেন্ট ভেরি করে। কেমন? এটা কোনো একটা দেশ কমনলি বললে ঠিক হবে না। আপনি কোন দেশে কোন ইউনিভার্সিটি যেতে চান, আপনার পারপাস কি, হ্যাঁ, তার উপর নির্ভর করে। কেমন? I've got so many students, going abroad, I mean going different countries of the world, but requirement এক একজনের এক এক রকম। কাজে আপনি একটু, হয়তো আমি এ ব্যাপারে স্পেশালাইজড জ্ঞান আমার নাই, তবে এ ব্যাপারে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন যে কোনো ওভারসিজ কনসালটেন্সি ফার্ম, তাদের সাথে আপনি কথা বললে বিস্তারিত জানতে পারবেন। অথবা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাটলে, যেমন যে ইউনিভার্সিটি যেতে চান ওখানকার তথ্যাদি ঘাটলে আপনি এটা জানতে পারবেন, মানে কত স্কোর লাগবে। তবে টাকার ব্যাপারটা কনসালটেন্সি ফার্ম আপনাকে ভালো বলতে পারবে। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমার বেশি বলা ঠিক না, কারণ আমি তো এই ব্যাপারে এক্সপার্ট না, ঠিক না? আচ্ছা, বলেছেন টু মেমোরাইজ, ট্রাই টু রিয়েলাইজ। এক্স্যাক্টলি, try to realize, then you can have the access to memorization. Bhavguri Masum, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Hi my dear Musafir Rahat sir. Okay, Musafir Rahat sir ki শুনতেছেন কিনা জানি না, বাংলার রাহাত স্যার। all classes suggestions, আদাব স্যার কেমন আছেন? ও, উনি তো সাজেশন নিয়ে কাজ করেন না? সুহেল মিয়া, হাই স্যার। ইব্রাহিম মাহমুদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমরা একটু কোশ্চেনে চলে যাই, তারপর আবার ফিরে আসবো এদিকে। সেই সেন্টেন্সটি নিয়ে কাজ করতে থাকি আমরা। হ্যাঁ, এটি নিয়ে একটু কাজ করতে থাকি। এখানে কোনটা উত্তর হবে, and at the same time we will have to know the মিনিং জানতে হবে। মিনিং জানতে হবে। এইখানে হয়তো দুই একটা শব্দ আছে, পার্সোনাল আর অ্যাপ্লিক্যান্ট, এই দুটো শব্দের মিনিংও আমাদের জানতে হবে।
এবং উত্তর কোনটা সেটি আমাদের জানতে হবে। হ্যাঁ, আমরা একটু কাজ করতে শুরু করে দিই। ওকে, আপনাদের কে কারো মানে স্টাইলিশ লেখা কিন্তু পড়তে কষ্ট হয়। আসসালামু আলাইকুম, কি সাইম? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, হারুনুর রশিদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সোহেল মিয়া, ভোকাবুলারি শিখবো। অবশ্যই শিখবেন, না শিখে উপায় নাই। হীরা ফ্রম ঢাকা, ঢাকার ডি বড় দেন। নাসিফ রশিদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সঞ্জিদা ইসলাম মিম, টেক মাই সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। টেক মাই সালাম না, আসলে সালামটা বলতে হয় আসসালামু আলাইকুম। আরিফ মন্ডল, হাই স্যার, আমি কোনো কিছু মুখস্থ করতে রাজি নাই, এটার একটু পরামর্শ দেন। হ্যাঁ, আমরা তো মুখস্থ করতে কাউকে পরামর্শ দিই না, না করতেই পরামর্শ দিই। জহিরুল, বরগুনা, বরগুনা বি বড় হবে। জয়, হাই স্যার। হারুনুর রশিদ, কেমন আছেন? সুলতানা আফরুজা, ওয়াচিং ফ্রম চট্টগ্রাম, রাইট। রামজি ফ্রম কক্সেস বাজার। পল্লব, আপনাদের মাগুরা শাখায় কি টিচার্স ট্রেনিং হয়? আসলে ভাই এখন কোনো শাখায় কিছু হয় না, কারণ এখন তো অফলাইন বন্ধ আছে। স্যার আজকের পার্ট কি? ওই যে ওইদিকে তাকালেই আমরা বুঝে নেব। আপনি বলেন কি পার্ট, ওটা পড়ে বলেন। হ্যাঁ, এইচ এম আবদুল্লাহ ফ্রম চট্টগ্রাম। মিজানুর রহমান সিদ্দিক, আইএলস এক্সাম দিতে চায়, তার আগে সাইফুড স্পোকেন কোর্স করতে চাচ্ছি, বিষয়টা কেমন হবে বলবেন একটু। মিজানুর রহমান সিদ্দিক, আসলে শুধু স্পোকেন করবেন না, আমি বলবো স্পোকেন এবং রাইটিং দুটোই করবেন। কেমন? কারণ ফাউন্ডেশনটা মজবুত করার জন্য স্পোকেন রাইটিং খুবই প্রয়োজন। আচ্ছা, উত্তর চলে এসছে। হ্যাঁ, উত্তর চলে এসছে। বি বি একাধিক জন দিয়েছেন, এ দিয়েছেন, হ্যাঁ কেউ কেউ, সি দিয়েছেন কেউ, হ্যাঁ সি দিয়েছেন কেউ, রাইট। এ বি সি মোটামুটি অনেক উত্তর এসেছে, এবং একটি বয়ান হলো এখানে কিন্তু দেয়ার ইজ 25% চান্স of being correct for each of the options. প্রতিটি অপশন কিন্তু কারেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে 25%। কাজেই আপনার অধিকার আছে এটি দেওয়ার, এবং আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি, আপনার অধিকার আছে উত্তর এ বি সি ডি প্রত্যেকটাই দেওয়ার। কেমন? তবে কোনটা কারেক্ট সেটি কিন্তু একটি ব্যাপার রয়েছে। হ্যাঁ, উত্তর পেয়ে গেলাম। অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে দরখাস্তকারী বা আবেদনকারী। পার্সোনেল, পার্সোনেল উত্তর আরো বলেন। পার্সোনেল অর্থ কি? আবার চ্যাপ্টারের নাম হলো পজিটিভ ভার্ব। এই তো মাশাআল্লাহ, সব চলে এসছে। হ্যাঁ, এখন উত্তর হয়তো আমাদের কি মতভেদ আছে, উত্তরে মতভেদ আছে। 4টি উত্তরই চলে এসেছে। I'm very glad to know that there is huge variation, right? অনেক ভ্যারিয়েশন রয়েছে। বোর্ডের ডান দিকে দেখা যাচ্ছে না, ডান দিকে দেখা যাচ্ছে না, এতদিন তো বামে দেখা যেত না। হ্যাঁ নেন, এখন নিশ্চয়ই দেখা যাবে। প্রান্ত, ডান দিকে দেখা যাচ্ছে না, না?
সো সো উত্তরটি আমরা নিয়ে নেই, উত্তরটি নিয়ে নেই। এবং আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন থাকবে, এই বাক্যের অর্থটিও কিন্তু আমি জানতে চাইব, বিকজ উই ডু বিলিভ দ্যাট উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং ইউ ক্যানট গেট বেনিফিটেড ফ্রম দিস। অবভিয়াসলি মিনিং জানতে হবে, নচেত মনে থাকবে না। মনে রাখতে হলে অবশ্যই কি লাগবে? হ্যাঁ, মিনিং জানতে হবে। সো একদম ঠিক উত্তর বি। উত্তর বি। যারা উত্তর বি দিয়েছেন তাদেরকে কংগ্রেচুলেশনস। হ্যাঁ, বি হলো উত্তর। সো আমি একটু গ্রামারটা বলে দিতে চাই। এটুকু হলো মেইন, মেড দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট। আগে গ্রামার বলছি, পরে যাব অন্যদিকে। মেড দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট ওয়েট। দেখেন গ্রামারটা বলছি, এটা নর্মালি আমরা যেটা বলে থাকি মেক, পরে এখানে বলি সামবডি বা সামওয়ান, মানে মেকের পরে কোনো একটা ব্যক্তির কথা বলতে হয়, তারপরে ভার্ব বেস দিতে হয়, বেস ভার্ব। তাহলে মেক প্লাস সামবডি প্লাস বেস ভার্ব। মেক সামবডি বেস ভার্ব, মেক সামবডি বেস ভার্ব। এটা দিয়ে বোঝায় কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, নিজে কাজ না করে কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। নিজে কাজ না করে কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, দেখুন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হয় তুবা আফরিন। মেক কি দেয়া যাবে? ডিরেক্টর কি মেক লেখা যায়? মেক তো লেখা যায় না। হ্যাঁ, আপনার ব্যাখ্যাটা তুবা একদম বুঝতে পারছি না আমি। ওখানে মেক হলে ওখানে ওয়াইটস হবে, তা কি করে বলতে পারেন আপনি? আর ডিরেক্টর কোনোদিন মেক হবে? ডিরেক্টর তো মেকস হতে পারে, ডিরেক্টর তো মেক হয় না তুবা। ডিরেক্টর হবে মেকস। হ্যাঁ, ডিরেক্টর মেকস হবে, মেক তো কখনো হয় না। আর এটা অবশ্যই যেহেতু এস নাই, তাহলে মেইড হবে, মেইড। হ্যাঁ, মেইড হবে। তাহলে উত্তর বলছেন ওয়েট হবে। এটা আপনার ব্যাখ্যাটা অকার্যকর। আমার ক্লাস থাকে না কোন দিন? প্রতিদিনই ক্লাস থাকে, প্রতিদিনই ক্লাস থাকে। পুরো সেন্টেন্স এখন তো দেখা যাচ্ছে মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আর যদি না দেখা যায় নিশ্চয়ই এখানে কোনো প্রবলেম আছে। একজন বলছেন ডানে দেখা যায় না, আরেকজন বলছেন বামে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই এটি নেটওয়ার্ক জনিত প্রবলেম হতে পারে। আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম অথবা আপনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম। হ্যাঁ, কারণ এখানে যথেষ্ট ফাঁকা স্পেস আছে ডানে এবং বামে।
রাইট, এখানে দুটো বাংলা এসেছে। ফারহান রহমান কর্মচারী পরিচালক আবেদনকারীদের আধা ঘন্টা অপেক্ষা করিয়েছিলেন। আবেদনকারীদের তো নাই এখানে, ফারহান আবেদনকারীদের এখানে নাই। মুন প্রতিদিনই ক্লাস, এমডি মুন, এ তো আমি প্রথম দেখতেছি। এমডি আবার মুন হয় কেমনে? মুন তো হয় মিজ, এমডি মুন হয়। ফাতেমাতুজ জোহরা কর্মকর্তা পরিচালক আবেদনকারী কে 1.5 ঘন্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন। রাইট, এখন ক্লিয়ার, দ্যাটস ফাইন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলেই তো ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে উত্তর যে ব্যাখ্যা কেউ কেউ বলছেন ওই ব্যাখ্যা দিয়ে উত্তর হয় না। এটা হলো মেক পরে ব্যক্তি, তারপর বেস ভার্ব। মেক ব্যক্তি বেস ভার্ব। মেক পাস্ট টেন্স হলে মেড, ব্যক্তি বেস ভার্ব। এবং জিন্দেগিতে এখানে কোনোদিন ওয়েটস হবে না। বেস ভার্ব আমরা জানি, বেস ভার্ব কোনোদিন আইএনজি হয় না, বেস ভার্ব কোনোদিন এস বাই এস নেয় না, বেস ভার্ব কোনোদিন উইল নেয় না, বেস ভার্ব কোনোদিন হ্যাভ হ্যাজ নেয় না। বেস ভার্ব কেবলই কি, যেটা ভার্বের 1 নম্বর ফর্ম। ওয়েট, ওয়েট, ওয়েটেড, ওয়েটেড, এই যে 1 নম্বর যেটা, এটা হলো বেস ফর্ম। বেস ফর্ম কোনোদিন এস বাই এস নেয় না, বেস ফর্ম কোনোদিন আইএনজি নেয় না, বেস ফর্ম কোনোদিন উইল নেয় না, বেস ফর্ম কোনোদিন হ্যাভ হ্যাজ নেয় না। বেস ফর্মের কোনো টেন্স চেঞ্জ হয় না। এই হলো গ্রামার, এটিকে পজিটিভ গ্রামার বলে, পজিটিভ গ্রামার। হ্যাঁ, তো সবাই যে জিনিসটা চায়, হ্যাঁ সবাই পছন্দ করে গ্রামার, তো গ্রামার বলি। তাহলে গ্রামারটা হলো এরকম, মেক পরে হলো ব্যক্তি, আবার কেউ কেউ বলে মেক পরে হলো মানুষ, পরে হলো বেস ভার্ব। আচ্ছা, বেস ভার্বকে কেউ আবার বলে ভার্ব ওয়ান, যদিও এভাবে বলা ঠিক না, তারপরও একটু সুবিধার জন্য বলে ভার্ব ওয়ান। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো, মানুষ সাথে আসছে বেস ভার্ব, মানুষ সাথে আসছে কি বেস ভার্ব। বেস ভার্ব মানে এস কখনো আসবে না, ইএস কখনো আসবে না, হ্যাঁ কোনো টেন্স চেঞ্জ হবে না, ওটা হলো বেস ভার্ব। হ্যাঁ, এটি কেন ব্যবহার হয়? কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে এটি ব্যবহার হয়। সো উত্তর ওয়েট। সো যেটা বাংলা বলা হয়েছে, এই পার্সোনেল মানে কর্মচারী বা কর্মকর্তা। পার্সোনেল, পার্সোনাল মানে ব্যক্তিগত, আর পার্সোনেল মানে কর্মকর্তা কর্মচারী। বা কর্মী বলা যায়, কর্মী মানে যারা চাকরি করে তাদেরকে বলা হয় পার্সোনেল। পার্সোনেল, এটা পরীক্ষায় আসে, দেখা গেল এই যে এইটা আর এইটা দুটো তো কাছাকাছি, এজন্য এটা পরীক্ষায় আসে, খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমরা যে বিষয়টা জানলাম, ব্যক্তি হইলে তাহলে এখানে আসবে ভার্ব বেস অথবা ভার্ব ওয়ান, হ্যাঁ, আর তার আগে আসছে মেক, এটাকে পজিটিভ বলে। তাহলে মানুষ প্লাস ভার্ব ওয়ান। আর যদি অমানুষ হয় তাহলে হবে ভার্ব থ্রি, অমানুষ প্লাস ভার্ব থ্রি। সাধারণত এরকম হয়ে থাকে, তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। হ্যাঁ, হ্যাভ প্লাস অমানুষ প্লাস ভার্ব থ্রি, এটা আরেকটা। কেউ কেউ মনে করে মানুষ হলো 1 নম্বর আর অমানুষ হলো 3 নম্বর। মানুষ হলো 1 নম্বর, অমানুষ হলো 3 নম্বর। না ফারহান, মেক অবজেক্ট ভার্ব থ্রি, এটা 100% ভুল।
এটা ভুল। ও 1.5 ঘন্টা লিখলে তো ভুল হবেই। 1.5 ঘন্টা তো আমি বলি নাই, আমি বলেছি আধা ঘন্টা। ওকে, আমি ওইদিকে খেয়াল করিনি, আমি জাস্ট উত্তরটা কারেক্ট বলেছি। ওকে, তাহলে হ্যাভ, এখানে ভার্ব একটাই, হ্যাভ। পরে অমানুষ, অমানুষ মানে বস্তু। এটা মজা করার জন্য টিপস নিয়ে, মানুষ আর অমানুষ। মানুষ হলো ব্যক্তি, অমানুষ হলো বস্তু। এখানে একটাই ভার্ব, মানে লিখিত ইংলিশে একটাই ভার্ব, হ্যাভ। এইখানে ভার্ব অনেকগুলো আছে, হ্যাঁ 4-5টা আছে। তার মানে অর্থ দিয়ে আমাদেরকে কাজটি করতে হবে। আরেকটি সেন্টেন্স তাহলে নেওয়া যাক। হ্যাঁ, এবার উত্তর নেব এবং অর্থ লিখতে হবে। উত্তর এবং অর্থ দুটোই প্রয়োজন। The owner of the hotel had the rooms dash. The owner of the hotel had the rooms হ্যাঁ, ওটা আগে যেটা ছিল 1.5 ঘন্টা না, ওটা আধা ঘন্টা। সমাপ্তি সাহার কমন কথা এইগুলা কি? সমাপ্তি সাহা কিসে পড়েন আমি জানি না ঠিক। এর আগেও সমাপ্তি সাহা এই প্রশ্নটাই করেছেন, এইগুলা কি, এইগুলা কি, এটা পড়ে তারপর বুঝে নিতে হবে। ওকে, উত্তরের পাশাপাশি বাক্যের অর্থ আমাদেরকে লিখতে হবে। আচ্ছা, কেন ডি হবে সেটি আমার প্রশ্ন। কেন ডি হবে? কেন নয়? ডি ভিন্ন অন্য কিছু কেন নয়? ডি কেন হবে? হ্যাঁ, তো এইখানে নিশ্চয় একজন আছে, কি আমি তো পড়তেই পারছি না, আফরিনা রহমান নাকি, উনি এ উত্তর দিয়েছেন। এ উত্তর দিয়েছেন, আসলে এ উত্তর হবে না। তোবা আফরিন ডি দিয়েছেন। সুলতানা আফরুজা অ্যাডভান্স রাইটিং, ও অ্যাডভান্স না, অ্যাডভান্সড, অ্যাডভান্সড রাইটিং।
আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এটি এটি আম, এই বাক্যের টেন্স কি, কোন টেন্সের বাক্য এটা? সেন্টেন্সটা কোন টেন্সের সেটি বলেন, কোন টেন্সের। আর এইটা কোন লেভেলের? এটা হলো ক্লাস 8 লেভেলের। 8-এ জিনিসটা আছে, আমি দেখেছি, হ্যাঁ, টেক্সটে আছে 8-এর, কিন্তু দেখা যায় 8-এর বড় ভাই বোনও এটা পারে না। হ্যাঁ, তোবা ঠিক বলেছেন, অমানুষ, তাই এখানে কি হবে? ভার্ব 3 হবে। থ্যাংক ইউ, ব্যাখ্যাটা অনেক সুন্দর। হ্যাভ থিং ভার্ব 3, শুভ্রতারা। হ্যাঁ, ফাতেমাতুজ জোহরা, হোটেলের মালিক রুমগুলো পরিষ্কার করালো, করালো, হ্যাঁ করালো। হোটেলের মালিক, হ্যাঁ, রুমগুলো পরিষ্কার করালো, নাকি রিডেকোরেটেড? তো পরিষ্কার করালো না, রিডেকোরেটেড মানে কি? পুনরায়, মানে ডেকোরেট করে না, সাজিয়ে নেওয়া, পুনঃসজ্জিত করিয়ে নিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে গেট আপ সেট আপ একটু চেঞ্জ করলো আর কি। হ্যাঁ, শেখ জুবায়ের বলেছেন এটি হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এদিক দিয়ে অনেকে বলেছেন এটি পাস্ট টেন্স। এটার কিন্তু একটা সমাধান হওয়া দরকার। কোন টেন্স? সমাপ্তি সাহা, কোন টেন্স? ফারহান সাজিয়ে নিলেন, সাজিয়ে নিলেন বললে এটা পৃথক করা যায় না। পুনরায় সজ্জিত করিয়ে নিলেন, মানে উনি তো করেন নাই, তাই সাজিয়ে নিলেন বললে বোঝা গেল নিজে করেছেন। শুভ বলছেন পাস্ট ইনডিফিনিট, মনি জামান পাস্ট পারফেক্ট। এখানে রুমস হলো বস্তু, তাই বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। 100-এ 100 সত্য কথা, কিন্তু কিন্তু সাজিয়ে নিয়েছিলেন তো তা বলছে না, এটা হলো না। বলতে হবে সজ্জিত করিয়ে নিয়েছিলেন, পুনরায় সজ্জিত করিয়ে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পাস্ট টেন্স কি পাস্ট পার্টিসিপল তা কি করে বলবো? টেন্স তো হলো পাস্ট ইনডিফিনিট অথবা পাস্ট পারফেক্ট, কোনটা? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সমাপ্তি সাহা পাস্ট পারফেক্ট লিখেছেন, তবে পাস্ট পারফেক্ট বানানটা দেখেন। পারফেক্ট বানান হলো এফ ই, এফ ই, এফ এ না, এটা ফ্যাক্ট না, পারফেক্ট। উত্তর কিন্তু হয়ে গেল, উত্তর হয়ে গেল, কিন্তু কোন টেন্স সেটি কিন্তু হলো না। আমরা জানি পাস্ট পারফেক্টে কি থাকে? হ্যাড থাকে আর ভার্ব 3 থাকে। যদি এরকম হয়তো হ্যাড রিডেকোরেটেড, তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট হইতো। এটা হলো পাস্ট পারফেক্ট, বাট এখানে তো তা নাই, আছে হ্যাড দ্য রুমস রিডেকোরেটেড, কাজে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট। এটা কি? এইটা টেন্স ঠিক করবে, টেন্স ঠিক করবে হ্যাড। তাহলে টেকনিকটা ভালো লেগেছে, যে অমানুষ হলে থাকবে ভার্ব 3, আর মানুষ থাকলে হবে ভার্ব 1।
তবে এটা শতভাগ ঠিক না, এটা 99% এরকম হয়ে থাকে। দুই একটা ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম আমরা না শিখলাম, আপাতত এটা শিখলে হবে। এবং বাংলা হলো হোটেলের মালিক রুমগুলো পুনরায় সজ্জিত করিয়ে নিয়েছিলেন। গুড। তাহলে টেন্স হবে বামের ভাগ দিয়ে। টেন্স ঠিক করতে হবে কি দিয়ে? বামের ভাগ দিয়ে। টেন্স কখনো ডানের ভাগ দিয়ে ঠিক করা যাবে না। Okay, next question. The word in ingenious. The word ingenious means অর্থ দেশ। A. Skillful. B. Simple. C. Deceptive. D. Complicated. Complicated. The word ingenious means what? Ingenious শব্দের অর্থ কি? ingenious শব্দের অর্থ কি? শুভ্রতারা ইনডেফিনিট কেন হবে? I have already explained. কি ভার্ব কোন টেন্সের? এটা ঠিক হবে যে দুটো ভার্ব আছে, বামের ভার্ব দিয়ে টেন্স ঠিক হবে। ব্যাখ্যা হলো এটা। হ্যাঁ, তো সহজ প্রশ্নের উত্তর সবাই দিই। অনেকে বলে থাকেন যে পরীক্ষার প্রশ্ন এত কনফিউজিং হয় না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু কোনো জিনিসই পরীক্ষার প্রশ্নের বাইরে কিন্তু করাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমার কাছে টেস্ট পেপারস আছে, প্রশ্ন দেখে দেখে আমি এটা করানোর চেষ্টা করি। মানে ঝামেলাটা কোথায়?
যারা প্রশ্ন করেন তারা ভালো জানেন, এই সুযোগটা তারা যথেষ্ট ভালোভাবেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। সো অর্থ ছাড়া কেউ ভালো করতে পারবে না, খেয়াল রাখতে হবে এটা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আর উত্তর দেবেন না। ডিসেপটিভ মানে প্রতারণাপূর্ণ, প্রতারণাপূর্ণ, ছলনাময়, তার মানে এটা খুব খারাপ জিনিস। কমপ্লিকেটেড মানে জটিল, কমপ্লিকেটেড। সিম্পল মানে সাধারণ, সাদামাটা, সাদামাটা। তাহলে ইনজেনিয়াস শব্দের অর্থ সাদামাটা, জটিল না প্রতারণাপূর্ণ, আর স্কিলফুল মানে হলো বিচক্ষণ, দক্ষ। একটা কথা আমি বারবার বলি, অন্তত এটি জানা দরকার, এই শব্দটা কি নেতিবাচক না মানে নেগেটিভ না পজিটিভ। এই শব্দটা কাউকে খাটো করতে ব্যবহার হয় না প্রশংসা করতে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু মোটামুটি বলা যায় এই শব্দগুলো পজিটিভ না, এগুলো কি হ্যাঁ জটিল, প্রতারণাপূর্ণ, আর একটু সাদামাটা, সরল মানুষ। সরল মানে কি অপক্ক, বুদ্ধি কম, এই ধরনের কথা বোঝায়। আর এই কথাটা হলো খুব পজিটিভ, হ্যাঁ খুব পজিটিভ। আর ইঞ্জিনিয়ার শব্দের অর্থ হলো বিচক্ষণ। কেন এটা দিয়েছে পরীক্ষায়? সবাই জানে জেনিয়াস মানে কি, জেনিয়াস মানে কি বিচক্ষণ, পণ্ডিত। তাহলে ইন দিয়েছে, তখন সে বুঝবে ও এটা তো খারাপ কিছু হবে। নো নো নো, শব্দের অর্থ জানা থাকতে হবে। জেনিয়াস, জেনিয়াস একটি শব্দ আছে, মানে জিনিয়াস আমরা এটুকু ব্যবহার করি, বাংলায় ব্যবহার করি জিনিয়াস। জিনিয়াস মানে কি? জিনিয়াস মানে প্রতিভাবান, আর ইনজেনিয়াস মানে প্রতিভাবান, দক্ষ। এটা কাজে লাগানো হয়েছে, বানানটা একটু ভিন্ন। এই যে ওটা আছে আর এটাতে ও নাই। এই যে জেনিয়াস আর ইনজেনিয়াস একই জিনিস, দুটো পজিটিভ। তো সবাই এইটা মনে করিয়া এটা ধরবে, যার কারণে উত্তর ভুল দেবে। কাজেই অর্থ ছাড়া কোনো কিছু করার নাই, অর্থ পড়তে হবে। এই জিনিয়াস মানে কিন্তু প্রতিভাবান, আর ইনজেনিয়াস উচ্চারণ একই রকম কিন্তু বানান তো ভিন্ন, এই ওটা তো এখানে নাই। সো আমাদেরকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। আমি কিন্তু একদম মেইন কোশ্চেন থেকে লিখেছি। সো উত্তর হলো দক্ষ, স্কিলফুল। এই যে জেনিয়াস আর ইনজিনিয়াস, এটা কিন্তু পরীক্ষার বানান আসতে পারে। সো পড়াশোনা চাই অর্থ সহকারে করা। অর্থ ছাড়া পড়াশোনা করলে মনে থাকবে না, মুসিবত হবে, মনে থাকবে না। হ্যাঁ দেখুন, এবার পরের কোয়েশ্চেন।
এবারের শব্দ হলো কমেমোরেট। কমেমোরেট এইটার সিনোনিম হলো ডট ডট ডট। এখানে কয়েকটি দেয়া আছে। মেমোরাইজ, অ্যাসার্ট, overlook, observe, কোনটা? নেটওয়ার্ক প্রবলেম ক্লিয়ার না? আমি কিন্তু কিছুই করি নাই, এটি নেটওয়ার্কের প্রবলেম। তাহলে অপেক্ষা করি, আমরা চলে আসবে, নেটওয়ার্ক ঠিক হয়ে যাবে। জুবাইয়ের পরীক্ষা আমরা হয়তো অবভিয়াসলি, হ্যাঁ, মার্চে বলা ঠিক না, এ ধরনের চিন্তা করা ঠিক না। হ্যাঁ, খুব দেরিতে হলে ফেব্রুয়ারি, এটা হলো আমরা যেটা মনে করি আর কি। হ্যাঁ, আর অথরিটি তো ঠিক করবেন কখন নেবেন না নেবেন। পজিটিভ, পজিটিভ কোনো শব্দ নাই, পজিটিভ। ফাতেমাত জোহরা স্যার অবশ্যই বি হবে। আচ্ছা, তাহলে কি সেটাও বলে দিতে হবে? হ্যাঁ, আমিও ভাবছি, রাইট, গুড। আমরা সবাই ভাবি। আচ্ছা, সমাপ্তি সাহা বলেছেন এ হবে, আঁখি বি হবে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার না, মানে লেখাটা ক্লিয়ার না। আমি পড়ে দিচ্ছি। দ্য সিনোনিম অফ কমেমোরেট ইজ মেমোরাইজ, অ্যাসার্ট, অ্যাসার্ট, ওভারলুক, অবজার্ভ। স্যারের ক্লিয়ার করার কোনো ক্ষমতা নাই, এটি নেটওয়ার্ক জনিত প্রবলেম। অ্যানালজি মিনিং হলো সাদৃশ্য, মিল, মিল, সাদৃশ্য। মাহদি জামান মোমেন, উত্তর হলো ডি, উদযাপন করা। সমাপ্তি সাহা, কি ক্লিয়ার বুঝবেন? বিষয়ই তো মাত্র কয়েকটা শব্দ, অর্থাৎ কমেমোরেট শব্দের সিনোনিম কি, কমেমোরেট শব্দের অর্থ কি। আপনি যদি না জানেন এটার অর্থ কি, তাহলে ক্লিয়ার হলেও তো আর আপনি সমাধান করতে পারছেন কি? হ্যাঁ, ওই যে একজন বলেছেন কমেমোরেট শব্দের অর্থ হলো উদযাপন করা, বলছেন না আনক্লিয়ার, আনক্লিয়ার, উনি কিন্তু উত্তর বলে ফেলছেন।
ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, বাট কয়েকটি শব্দ তো, এটা নিয়ে এত ওরিড হওয়ার কিছু না। ঝাপসা তো আর আমি করি নাই, ঝাপসা এটা নেটওয়ার্কের কারণে হয়েছে। কাজেই যদি আমরা বলতে থাকি ঝাপসা ঝাপসা ঝাপসা, তাহলে ক্লিয়ার হবে না। আমরা বরং একটু পারলে কি করি, অর্থ বের করে ফেলি, কমমেমোরেট শব্দের অর্থ বের করে ফেলি। কমমেমোরেট মানে মেমোরেট না, কমমেমোরেট মানে হলো কোনো উৎসব উদযাপন, ধরেন অনুষ্ঠান, কাউকে সেলিব্রেট করে না, এই ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করা। হ্যাঁ, সেটা তো আমিও জানছি নাজমুস সাকিব, হ্যাঁ, যে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যারা উত্তর দিচ্ছে তারা কিভাবে উত্তর দিচ্ছে? নিশ্চয়ই তাদের এখানে দেখা যাচ্ছে, অথবা শুনে শুনে উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই তাহলে আমি কয়েকবার পড়ি, আপনারা দেখুন। কমমেমোরেট শব্দটার সিনোনিম কি? মেমোরাইজ, অ্যাসার্ট, ওভারলুক, অবজার্ভ। মেমোরাইজ, অ্যাসার্ট, ওভারলুক, অবজার্ভ। কোন শব্দটা ওইটা দিয়ে বুঝায়? হ্যাঁ, কয়েকজন উত্তর দিয়েছে অবজার্ভ, এটা হলো উত্তর। তার নিশ্চয়ই তারা হয়তো শুনে শুনে উত্তর ঠিক করে ফেলেছেন, অথবা হয়তো তারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আমি কিন্তু স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার। সো নেটওয়ার্ক জনিত প্রবলেম এটা হইতে পারে, হয়তো কোনো এলাকায় হইতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার এখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকলে কেউই দেখতে পাবে না। হ্যাঁ, তা ঠিক আছে। যদি স্ক্রিন ক্লিয়ার না থাকে এবং কেউ না দেখতে পারেন, তাহলে এটা হলো আমার এখানকার প্রবলেম, নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আর হতে পারে যে না, হয়তো আপনার এলাকার নেটওয়ার্ক প্রবলেমও হতে পারে। তাহলে উত্তর আমি বলে দিচ্ছি। কমমেমোরেট শব্দের অর্থ হলো অবজার্ভ, মানে উদযাপন করা, কোনো দিবস উদযাপন করা, কাউকে সেলিব্রেট করা। হ্যাঁ, যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা শুনে শুনে লেখেন COM, কম, MEMO, মেমো, কমমেমো, RATE, রেট, কমমেমোরেট, কমমেমোরেট, COMMEMO, RATE। তিনটা ভাগ করে ফেলেন। কম, COM, কম, পরে হলো মেমো, MEMO, মেমো, পরে RATE, রেট, রেট মানে হার, রেট। তাহলে কম, মেমো, রেট, এই শব্দের অর্থ হলো উদযাপন করা, সেলিব্রেট, সেলিব্রেট, উদযাপন করা। আর অবজার্ভ শব্দের অর্থ হলো সেলিব্রেট। আমরা জানি অবজার্ভ মানে কি, লক্ষ্য করা, আর অবজার্ভ মানে কি, উদযাপন করা। হ্যাঁ, সো এখানে কমেমোরেট শব্দের অর্থ হলো অবজার্ভ। যেমন ভিক্টরি ডে আমরা অবজার্ভ করি, মানে বিজয় দিবস উদযাপন করি। হ্যাঁ, বিজয় দিবস উদযাপন করি আমরা। হ্যাঁ, বা আমরা কি করি, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। হ্যাঁ, আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করি। হ্যাঁ, এগুলো হলো কমমেমোরেট, এটা একটা ভার্ব যার অর্থ হলো উদযাপন করা। আর অবজার্ভ মানে উদযাপন করা। আবার আরেকটি সিনোনিম আছে, আমরা এটা খুব ব্যবহার করে থাকি, সেটি হলো সেলিব্রেট, সেলিব্রেট, বার্থডে সেলিব্রেট করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বা ওই যে স্বাধীনতা দিবস সেলিব্রেট করে। সেলিব্রেট মানে উদযাপন করা, অবজার্ভ মানে উদযাপন করা, আর কমেমোরেট মানে উদযাপন করা। তাহলে অর্থ যদি না জানি আমরা, তাহলে অ্যান্টোনিম পারা যাবে না, সিনোনিম পারা যাবে না। হ্যাঁ, অ্যাসার্ট মানে কি বলেন? অ্যাসার্ট মানে কি?
সবাই বলেন অ্যাসার্ট মানে কি, ওভারলুক মানে কি, এটুকু বলেন। অ্যাসার্ট মানে কি, ওভারলুক মানে কি? অ্যাসার্ট মানে কি, ওভারলুক মানে কি? অর্থাৎ একটি প্রশ্ন পড়ার সময় ওখানকার শব্দের অর্থগুলো সব পড়ে ফেলতে হবে, ঠান্ডা মাথায় পড়তে হবে। হ্যাঁ, যেহেতু ক্লিয়ার, কাজে এখন একটু পড়ে ফেলেন। অ্যাসার্ট মানে কি? SSERT, অ্যাসার্ট। ওভারলুক, ওভারলুক অর্থ কি? বলেন, অ্যাসার্ট অর্থ কি, ওভারলুক অর্থ কি? অ্যাসার্ট মানে জাহির করা না, অ্যাসার্ট মানে জাহির করা, এটা খাপ খায় না। ও কমেমোরেট মানে স্মৃতি রক্ষা, তাহলে তো মেমোরাইজ হবে। কমেমোরেট শব্দের অর্থ হলো উদযাপন করা। যাই হোক, পরেরটা দেখুন। অ্যাসার্ট মানে প্রমাণ করা, দাবি করা, দৃঢ়তার সাথে কিছু বলা। অ্যাসার্ট মজবুতির সাথে কোনো জিনিস বলা, এটা হলো অ্যাসার্ট। হ্যাঁ, ডিক্লেয়ার, মেইনটেইন, হ্যাঁ, মানে কোনো জিনিস মজবুতির সাথে বলা যে হ্যাঁ এটা এরকম, নিশ্চিত সহকারে বলা, অ্যাসার্ট। ওভারলুক মানে কি? অবহেলা না, অবহেলা বা উপেক্ষা করা। ওভারলুক মানে কি? উপেক্ষা করা বা অবহেলা করা, মানে উপেক্ষা করা হয় যে জিনিসটা, এটা। ওভারলুক মানে উপেক্ষা করা, মানে একজন, ধরলাম একজন অন্যায় করেছে, সেটাকে আমি হালকাভাবে দেখলাম, সেটা মার্জনা করা বা উপেক্ষা করা। হ্যাঁ, তার মানে পড়তে হবে ভোকাবুলারি এইভাবে, তাহলে কি হবে? এই যে এক জায়গা থেকে তো অনেক কিছু শেখা হয়ে গেল। অবজার্ভ মানে লক্ষ্য করা বা গভীর কি পর্যবেক্ষণ করা, কিন্তু ওই অবজার্ভের একটা অর্থ আছে উদযাপন করা। তাহলে একটা শব্দের অনেক অর্থ আছে, খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, মেমোরাইজ মানে মুখস্থ করা। হ্যাঁ, ওভারলুক মানে এড়িয়ে যাওয়া, একদম ঠিক। উপেক্ষা করা, এড়িয়ে যাওয়া, মার্জনার নজরে দেখা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো হলো ওভারলুক। তত্ত্বাবধান করা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি যদি আপনার তত্ত্বাবধানে যে জিনিসটা থাকে, আপনার যে বন্ধুটা সে কোনো অন্যায় করলে আপনি তাকে দেখবেন, ধর এটা আপনি মার্জনার নজরে দেখবেন, দেখেও না দেখার ভান করা। দেখেও না দেখার ভান করা, ঠিক। দেখেও না দেখার ভান করা।
দেখেও না দেখার ভান করা, একটা ইংরেজি মনে হয়ে গেল। এটার একটা সিনোনিম হলো এই কন্ডন। কন্ডন মানে দেখেও না দেখার ভান করা। কন্ডন মানে দেখেও না দেখার ভান করা। ওভারলোক দেখেও না দেখার ভান করা, ক্ষমা করে দেওয়া, মার্জনা করে দেওয়া। হ্যাঁ, যেমন অনেক সময় দেখা যায় নিজের কেউ আপনজন কোনো অন্যায় করলে আমরা সেটা ধরি না, কিন্তু অন্য কেউ অন্যায় করলে তাকে ছাড় দিই না। এই বিষয়টাই হলো ওভারলুক, দেখেও না দেখার ভান করা। তাহলে কি এই একটি সেন্টেন্স থেকে যদি 4টি ভোকাবুলারি শেখা যায়, তাহলে কি আপনি বলবেন ভোকাবুলারি কিভাবে শিখব? না, আপনি যে ব্যাপারে পড়াশোনা করছেন দয়া করে সেইখানকার ভোকাবুলারি খুব ভালো করে পড়ুন। হ্যাঁ, তাহলে এখানে অনেক ভোকাবুলারি শেখা হলো। সেলিব্রেট মানে উদযাপন করা, অবজার্ভ মানে উদযাপন করা, কমেমোরেট মানে উদযাপন করা, ওভারলুক মানে উপেক্ষা করা বা খাটো করে দেখা, মানে ছোট করে দেখা কারো অন্যায়কে, অথবা দেখেও না দেখার ভান করা। কন্ডান মানে দেখেও না দেখার ভান করা। অ্যাসার্ট মানে দৃঢ়তার সাথে কিছু বলা, কিছু দাবি করা, মজবুতির সাথে, হ্যাঁ, প্রমাণ সহ দাবি করা। মেমোরাইজ মানে মুখস্থ করা। হ্যাঁ, তাহলে দেখেন অনেক শব্দ শেখা হয়ে যায় একটি কোশ্চেন ভালোভাবে পড়বে। এবং এটাই নিয়ম, কখনো অনেক পড়া যাবে না। এগুলো প্রতিদিন আমি ধরলাম 2টো সেন্টেন্স পড়লাম, ভয়ের কারণ নাই যে তাহলে তো আমার পড়া কিছুই হবে না। ভালোভাবে পড়লে না অনেক কিছু হয়। বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তুলে সাগর, কি যেন অতল। গুড। মনি জামান ওভারলুক, 2 শব্দ না, ওটা একসাথে, ওভারলুক। কন্ডান তো স্পেলিং এ ই আছে, মোশাররফ হুসাইন। কন্ডান ই তো আছে নাকি পাঁচটে ই আছে? কন্ডাম, যাক চেক করে নেবেন স্পেলিংটা। গুড। তাহলে ওকে, আর বেশি আমরা সময় নেব না। আর একটি তাহলে ভোকাবুলারি হয়ে গেল আমাদের বেশ, মনে হয় 5-7টা হয়ে গেল। বেশি পড়া ঠিক না, ভোকাবুলারি কম পড়তে হয়। আচ্ছা, স্পেলিং, কারেক্ট স্পেলিং। কারেক্ট স্পেলিং কোনটা? রেডি, কারেক্ট স্পেলিং খুঁজে বের করব। কারেক্ট স্পেলিং, এটা হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন। এটা কোনটা উত্তর?
মোশাররফ হোসেন, মাই মাদার অলওয়েজ, আপনি এত কঠিন ইংরেজি শিখতেছেন কিন্তু মাদার লুক হয় না, মাদার লুকস হয়। মাই মাদার অলওয়েজ ওভারলুকস, অফ হবে না, ওভারলুকস মাই ফল্ট, ওভারলুকস মাই ফল্ট। স্পেলিং স্পেলিং স্পেলিং, correct spelling, correct spelling. একজন লিখেছেন জি এম জাকি আহমেদ, আরো লিখুন, আরো লিখুন, 1 মিনিটে 100টা কমেন্ট দিয়ে দেন। ও, আজ সবাই কি শেয়ার করেছেন? শেয়ার যদি না করে থাকেন শেয়ার করে দেন, কারণ আজকের পড়াটা সহজ আছে, আপনার বন্ধু দেখবে যে না ইংরেজি সহজ। কারণ সবাই জানতে চায় যে হ্যাঁ কি 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 শিখবো, কি কি শিখবো ইত্যাদি। হ্যাঁ, মোশাররফ হুসাইন আরেক চান্স নেন, এম এ আজিম আরেক চান্স, মাহমুদুল হাসান আরেক চান্স, জাকি আহমেদ আরেক চান্স, শুভ্র তারা আরেক চান্স। কেন, আরো 2 চান্স নেন, চান্স নেন। হ্যাঁ, এই তো ফার্স্ট চান্স সেকেন্ড চান্স করেও যদি কারেক্ট হয় আপনার, আপনি সফল কাম, ইউ আর দ্য লাকিয়েস্ট ওয়ান। গুড। আরে কমেন্টস, এটা একটি শব্দ লিখে কমেন্টস করবেন, তাও কেন দেরি করেন? হ্যাঁ, কেন দেরি করেন? কেন কেন? তো যা পর নাই সহজ এটা। গুড গুড। সো আমরা চলে এসেছি এখন সলিউশনে। সলিউশনে চলে আসি। উত্তর হলো, উত্তর এ অবশ্যই হবে না, উত্তর বি অবশ্যই ভুল, উত্তর সি অবশ্যই ভুল নয়, অবশ্যই ভুল নয়, উত্তর সি। দেখুন কিভাবে, কিভাবে সেটা আপনি দেখুন, কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ফেলুন এটাকে। দেখুন, ইন একটা শব্দ, এক্সেস আরেকটা শব্দ। এক্সেস মানে কি বলেন সবাই? এক্সেস মানে কি? What is the meaning of this word? Excess. Ability. In excess, ability. Ability na, ability. In excess, ability. What is the meaning of excess? Meaning ki? Meaning ta ki? What is the meaning? Excess. Excess meaning ki? সবাই লিখুন। Excess meaning ki?
হ্যাঁ, কত সুন্দর তাই না? কত সুন্দর উত্তর। খবর আছে, খবর আছে, খবর আছে। এটি কিন্তু খুব মজা হয়েছে, কারণ আপনারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থ লিখেছেন। সেটা কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক একটি ব্যাপার যে এত রকম অর্থ আপনারা লিখতে পারেন। হ্যাঁ, দেখুন, ইন মানে তো না, এক্সেস মানে প্রবেশ অধিকার, প্রবেশাধিকার। সবাই লেখেন। এটা তিন ভাগে ভাগ করে বানানটা শিখতে হবে। ইন, এক্সেস, ইবিলিটি। এখানে কিন্তু এবিলিটি না, এখানে এ দিলে কাটা যাবে, এ হবে না, এটা ইবিলিটি। কিন্তু এমনিতে শব্দটা এবিলিটি, বাট যখন এই তিনটা পার্ট একসাথে হয়ে শব্দটা হয়েছে তখন এবিলিটি না, ইবিলিটি। এবিলিটি মানে সামর্থ্য, এবিলিটি মানে কি? সামর্থ্য। আর এক্সেস আমি লিখছি, আপনারা লিখে নেন। এক্সেস মানে প্রবেশাধিকার, প্রবেশাধিকার। আর কেউ কেউ লিখেছেন এক্সেস মানে অতিরিক্ত। আর কেউ কেউ লিখেছেন সাকসেস মানে সফলতা। কারো দোষ না, আমাদের খেয়াল এর অভাব, আমরা খেয়াল করিনি। হ্যাঁ, এক্সেস মানে প্রবেশাধিকার, এক্সেস মানে অতিরিক্ত, ইএক্স। আর সাকসেস মানে সফলতা, সাকসেস মানে সফলতা। এটাও কিন্তু স্পেলিং আসে, এই তিনটাই স্পেলিং এ আসতে পারে। প্রবেশাধিকার, অতিরিক্ত, আর এটা হলো সফলতা। হ্যাঁ, সফলতা। হ্যাঁ, সফলতা। আর এবিলিটি মানে সামর্থ্য। আর ইন এক্সেসিবিলিটি মানে কি? এই পুরাটার মানে কি? ইন এক্সেসিবিলিটি, ইন এক্সেসিবিলিটি। তার মানে দুর্গম, দুর্গম অবস্থা, দুর্গম অবস্থা মানে অপ্রবেশ্যতা। মানে কিছু জায়গা আছে যেখানে যাওয়া যায় না। এই যে হিমালয়ে সহজে যাওয়া যায় না, হ্যাঁ, মাউন্টেন এভারেস্টে সহজে যাওয়া যায় না, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় ইন এক্সেসিবিলিটি। অ্যাক্সেস এবিলিটি না, এবিলিটি মানে সামর্থ্য, কিন্তু যখন এই শব্দটা হয় তখন এটা ইবিলিটি, এবিলিটি না, ইবিলিটি। এমনিতে শব্দটা এবিলিটি, বাট যখন এই শব্দটা হয়েছে তিনটা অংশ নিয়ে তখন ইবিলিটি। খেয়াল করতে হবে। কেমন? হ্যাঁ, বলেন কেমন লেগেছে? কেমন লেগেছে লেসনটা? প্রবেশাধিকার, সফলতা, এই যে উল্টাপাল্টা লেগে যাওয়া, এটা ঠিক করার জন্য আপনাকে অর্থ দিয়ে পড়তে হবে। এখন কেউ যদি মনে করেন যে না, আমি বাসায় বসে অর্থ সহকারে ঠান্ডা মাথায় পড়তে পারবো, দ্যাটস ফাইন, আপনার জন্য কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যারা মনে করেন যে না, এটি আমার জন্যে একটু কষ্টসাধ্য, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নিতে পারেন সাইফুডসের প্ল্যাটফর্ম, আপনার সাথে নিতে পারেন। হ্যাঁ, যে জায়গায় সহজে ঢোকা যায় না, দুর্গম অবস্থা, প্রবেশ নিষেধ না, প্রবেশে সহজলভ্যতা নেই, প্রবেশে বাধা মানে যাইতে পারেন না আপনি, নিষেধ না। হ্যাঁ,
যাই হোক, হ্যাঁ, কোনো অফিসে যে ওটাকে বলা হয় রেস্ট্রিকশন, রেস্ট্রিকশন, আই মিন অ্যাডমিশন রেস্ট্রিক্টেড, মানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত, মানে নিষিদ্ধ। তাহলে ভোকাবুলারি শেখা হলো কি না বলেন? সাকসেস সফলতা, এক্সেস অতিরিক্ত, এক্সেস প্রবেশাধিকার, অ্যাবিলিটি সামর্থ্য, ইন এক্সেসিবিলিটি দুর্গম অবস্থা। তাহলে আজ আর না, আজ আমরা এখানেই রাখবো, আজ এখানেই রাখলে বেটার হবে। হ্যাঁ, তো আমরা একটা ছোট্ট সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করতে থাকি। জবাবদিহিতার ছোট্ট একটা সেন্টেন্স দিয়ে আজ বিদায় নেব। জবাবদিহিতার অভাব, অভাবে সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেছে। জবাবদিহিতার অভাবে সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেছে, অন্যায় দুর্নীতি বেড়ে গেছে, দুর্নীতি বেড়ে গেছে। আচ্ছা, দুর্নীতিই থাক, দুর্নীতি বেড়ে গেছে। দুর্নীতি বানান ঠিক আছে তো, না দীর্ঘকার? দুর্নীতি, এই সেন্টেন্সটি লিখলে আমাদের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দিস ইজ আওয়ার লাস্ট কোয়েশ্চেন। জবাবদিহিতার অভাবে সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেছে। I think it's খেলা ওভার। Farhan, the corruption has raised in our society, lack of accountability
সরি, একটু চেক করতে হবে। এম এ আজিম ভুলের মাত্রা কিন্তু ওভারলুক করার মতো না, মার্জনার যোগ্য না। আপনার কিন্তু জরুরি হলো বেসিক রাইটিং জার্নিটা করে নেওয়া। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কারণ একটা সিচুয়েশন আছে যেখানে ওভারকাম করা যায় নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে। হ্যাঁ, আপনার প্রবলেমটি কিন্তু বেশ জটিল। দ্য কারাপশন ইজ ইনক্রিজ আওয়ার সোসাইটি। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা কিন্তু ভুল আছে। এম এ আজিম, জামান মোমেন মাত্র একটি ভুল আছে। হ্যাঁ, মাত্র একটি না, দুটো ভুল আছে। নুরুল আমিন কিছু মিসিং আছে আর একটি ভুল আছে। শুভ চৌধুরী হালকা একটি ভুল আছে, এটা ভুল মানে ভুল বলতে হবে। ইমু, এমডি ইমু, আপনার আসলে বাক্যের কনস্ট্রাকশনেই প্রবলেম। হ্যাঁ, আপনার বেসিকে বলা যায় জটিল রকমের সমস্যা রয়েছে মিস্টার ইমু। আপনিও কিন্তু বেসিক গ্রামার এটা নিয়ে ভাবতে পারেন। দেখুন, আপনার জন্য এই পরামর্শ, কারণ যারা একদম সেন্টেন্স ধরতে পারেন না তাদের কিন্তু নিজে নিজে বই পড়ে এটা ওভারকাম করা টাফ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি একটু ট্রাই করতে পারেন শুভ্রতারা। না, শুভ্রতারা দুটো ভুল। হ্যাঁ, দুটো ভুল আছে। জামান মোমেন, হ্যাঁ একটি ভুল রয়ে গেছে। জামান মোমেন, এম এ আজিম এখনো ভুল রয়ে গেছে, তারপরও ভুল রয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখুন, শর্ট, যদি কেউ আরো উত্তর দিতে চান ভালো। আই এম গোয়িং টু কাম টু অ্যান এন্ড, এখনই শেষ করে দিচ্ছি। জাস্ট আমি চাইলাম যে ঠিক আছে, ভোকাবুলারি পড়ালাম তো কষ্ট হয়েছে অনেক, তাই একটু ভিন্ন কিছু দিয়ে বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। জবাবদিহিতার অভাবে, দেখুন আমি লিখছি জবাবদিহিতার অভাবে, ডিউ টু ল্যাক। ডিউ টু ল্যাক মানে অভাবে বা অভাবের কারণে। অফ জবাবদিহিতা, অ্যাকাউন্ট মানে হিসাব, এই যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। আর এবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ওইখানে ছিল ইনএক্সেসিবিলিটি আর এখানে হলো এবিলিটি। এইগুলো পরীক্ষায় দেওয়া হয়, অ্যাকাউন্ট এবিলিটি আর ওখানে ছিল ইনএক্সেসিবিলিটি। এইটা জাস্ট মনে পড়লো, তাই এটা এখানে আমি আনলাম টেনে। এটার জন্য খাতায় ভুল হয়, আমরা দেখি রাইটিং এ যে একটার জায়গায় আরেকটা লিখে ফেলে। এখানে এবিলিটি এ আর ওখানে ইবিলিটি আই, খেয়াল করতে হবে। জাস্ট ওইটা মনে পড়ার কারণেই এই বাক্যটা দিলাম। এখানে একটি কমা হবে। দুর্নীতি বেড়ে গেছে। কেমন? দুর্নীতি
বেড়ে গেছে। এইভাবেই আমরা বেসিক যে গ্রামার আছে ওখানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এটি করাই। দুর্নীতি বেড়ে গেছে মানে করাপশন, আমরা যেখানে দিয়ে দিয়েছি এটাও কিন্তু ভুল, কারণ করাপশন তো এটি আনকাউন্টেবল এক্সপ্রেশন, কাজে আর্টিকেলটা এখানে আসে না সচরাচর। যাই হোক, তাও দিয়ে দিয়েছেন, হয়তো দেশেরটা বুঝাইছেন তাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। করাপশন হ্যাজ ইনক্রিজড, হ্যাজ রাইজেন, কেউ কেউ লিখেছেন রেইজড, ওটা ভুল, রেইজড হবে না এখানে, রাইজ রোজ রাইজেন হবে, রেইজড দিলে ভুল হবে। দুর্নীতি বাড়ানো হয়েছে না, দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছে। কেমন? রেইজ মানে বাড়ানো, বৃদ্ধি করা। দুর্নীতি বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা তো বলা হয়নি, দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজে। ইন সোসাইটি বা ইন দা সোসাইটি, দা না দিলেও হয়ে যাবে, ইন সোসাইটি অর ইন দা সোসাইটি। এই হলো বাক্যটি। ডিউ টু ল্যাক অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, কমা, corruption has increased in society, in the society. এখন আমার পড়া হলো যে আপনি প্রিলি রিটেন দুটোই এখানে পড়া হয়ে যাবে। ওইভাবে পড়া হলো আমাদের নিয়ম। তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন জায়গায় কে কোনটা মিস করেছেন, রাইট? আনডাউটেডলি বুঝার কথা এটা। এটা বুঝার কথা। সো যারা আমরা ভাবছি ভার্সিটি এডমিশনের ইংলিশ নিয়ে, তাদের জন্য আমাদের যে আয়োজন স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন, যারা ইংলিশকে নিয়ে টেনশনে আছি তারা আমরা এইটায় যাইতে পারি, স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন। আপনার সুযোগ যদি হাতছাড়া করেন পরে ঠিকই আপনি দেখবেন আদর যত্ন কমে যাবে বাবা মায়ের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে। সো যা ফাইট করার এখনই করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি এই স্পেশাল ইংলিশের সাথে আপনি জার্নিটা করতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনো রকমের সহযোগিতা লাগলে এখানে আপনি নক করবেন। আর আমাদের বেসিক গ্রামার, যেটা বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং, এটা শুরু হচ্ছে 18 নভেম্বর থেকে 9 PM, আর অ্যাডভান্স রাইটিং শুরু হচ্ছে 7 PM 19 নভেম্বর, অর্থাৎ পরপর দুটো ব্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে। যারা বেইং জব, BCS বা MBA ইত্যাদি, অথবা যারা প্রমোশনের জন্য চাকরিতে আছেন, যারা রাইটিং এর কোর্স করতে চান, অর্থাৎ আপনার স্কিলটা বাড়াতে চান, একাডেমিক অফিসিয়াল ডকুমেন্ট মেনটেন করার জন্য আপনি প্র্যাকটিস করতে চান, তারা অ্যাডভান্স রাইটিং করতে পারেন। ইভেন যারা SSC পরীক্ষা দেবে তাদের রিটেন পার্টের জন্য, বা HSC পরীক্ষা দেবে তাদের রিটেন পার্টের জন্য কিন্তু অ্যাডভান্স রাইটিং খুবই কার্যকর। আর যারা গ্রামারে একটা বাক্যের মধ্যে 4টা ভুল হয়ে যায়, ছোট বাক্য লিখতে গিয়ে হিমশিম খাই, অনেক দিন যাবৎ ব্যর্থ হচ্ছি, বারবারের ব্যর্থতাকে আপনি যদি ঢাকা দিতে চান, তাহলে আপনার বেসিক গ্রামার আপনার পাশে আছে। আর যদি ভার্সিটি এডমিশনের যুদ্ধে আপনি ফাইটটা দিতে চান,
এবং জয়ী হতে চান, তাহলে আপনার জন্য সুযোগ হলো এটা, স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি অ্যাডমিশন। ভোকাবুলারি, ইডিয়মস, ফ্রেজ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস যা যা আছে সবই আমরা পড়াবো, হোমওয়ার্ক দেব, প্রতিদিন হোমওয়ার্ক নেব, মেসেঞ্জার গ্রুপে ইন্টেনসিভ কেয়ার দেব, এবং যত রকমের মনে রাখা বা যত ভালো লাগার যত টেকনিক আছে সেগুলো এখানে, মজার মজার টিপস, সেগুলো সবই অ্যাপ্লাই করা হবে। কারণ এটা আমরা জানি যে পরীক্ষাটি একটু সাধারণ যে ইংরেজি জানা তার চেয়ে একটু কঠিন পরীক্ষা এটা। এগুলো কিন্তু কিছুটা সহজ পরীক্ষা, কিন্তু কম্পিটিটিভ টেস্ট, এই যে বিশেষ করে ভার্সিটি অ্যাডমিশন, এটি কিন্তু আসলে কনফিউজিং প্রশ্ন করা হয়। যেগুলো দেখলেন আজকে সবই আমি কিন্তু ভার্সিটি অ্যাডমিশনের কোশ্চেন সলভ করেছি। শেষের বাক্যটা এটা আমি নিজের থেকে দিয়েছি, আর বাকি এই যে স্পেলিং বলেন, ভোকাবুলারি বলেন, সব আমি কোশ্চেন দেখে দিয়েছি। সো আপনার কিন্তু এই যে লেভেলটি, এই যে ভোকাবুলারি, এই যে প্রিপোজিশন, স্পেলিং, অ্যান্টোনিম, সিনোনিম, সব কিছুতে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে। কেমন কেমন এম এ আজিম, অভাব আর কারণ এক জিনিস। আসলে আমি বলেছিলাম কি, জবাবদিহিতার অভাবে, মানে কি জবাবদিহিতার অভাবের কারণে, বাংলা তো আমরা এভাবেই বলি, জবাবদিহিতার অভাবে মানে কি অভাবের কারণে, অভাবে, এটার জন্য একটি আপনার প্রিপোজিশন দিতে হবে। এটাকে অন্যভাবেও লেখা যাবে, যদি কেউ লেখে ইন ওয়ান্ট অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ইন ওয়ান্ট অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এটা লেখা যাবে। আপনি যেটা আক্ষরিক অনুবাদ চাচ্ছেন সেটা বলা যায় যে ইন ওয়ান্ট অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, কারণ আপনি তো অক্ষরের অনুবাদ চাচ্ছেন, অক্ষরের অনুবাদ তো করলে হয় না, তাই না? ঘটনাটা হলো এইটা। আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। স্যার, একটা প্রশ্ন, অনার্সে পড়া অবস্থায় কি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? আনডাউটেডলি উচিত, এবং ফার্স্ট ইয়ার থেকে নেওয়া উচিত, কারণ সময়টা ডিজিটাল। আমি অনেককে পেয়েছি বিসিএস প্রস্তুতি নিচ্ছে, মানে আমার ক্লাস থেকে বের হয়েছে বিসিএস ইংলিশ ক্লাস করে, জিজ্ঞেস করলাম, বলো ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ইংলিশ, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, ওই যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি কয়েকটা আছে না, স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটি মানে স্বায়ত্তশাসিত, এরকম একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সে বলছে আমি ইংলিশ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। 13 বন্ধু ভর্তি হয়েছে, এবং এটি 4 বছর আগের ঘটনা। 4 বছর আগের ঘটনা। ফার্স্ট ইয়ারে ইংলিশে পড়ে অনার্স, 13 জন ভর্তি হয়েছে। তা মনে করেন কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে আমি তো ইংলিশে পড়ি, আমি তো অনেক এক্সপার্ট। না না না, আসলে যে এক্সপার্ট, যার সম্পদ আছে তার ভয় বেশি, আর যার সম্পদ নাই তার ভয় নাই। সে মনে করে আরে কি এই পরীক্ষাতে আমি চান্স পেয়ে যাব। আর যে অনেক জানে, অনেক পারে, তার চিন্তা, হায় হায় আমার যদি পজিশনটা শেষ হয়ে যায়, আমি তো ফার্স্ট বয় ছিলাম, আমি তো ফার্স্ট গার্ল ছিলাম, আমার অবস্থান যদি চলে যায় তা আমার মান সম্মান সব চলে যাবে, আমার আব্বু আম্মু কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না। তার হলো তার ধান্দা। আর যে কোনো মতো দেখা যায় এ প্লাস পেয়েছে বা কোনো মতো এ পেয়েছে, তার ধান্দা হলো যে না আমি তো উতরিয়ে যাব। না না না, আসলে ব্যাপারটা তা না। কেমন? সাদি জানতে চেয়েছেন বেসিক গ্রামার কোর্সটি কি কি বারে হবে। বেসিক গ্রামার কোর্সটি হবে শনি সোম বুধ রাত 9টায়, শনি সোম বুধ রাত 9টায়। আর যদি আপনার এই শিডিউলে না মিলে আপনি আমাকে নক দেবেন। এখন নতুন ব্যাচ আছে, একটা ক্লাস হয়েছে, এটা রেগুলার এক ক্লাস হয়েছে, আপনি এইটাতে জয়েন দিতে পারবেন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি বিকেল 5টায়। এক ক্লাস যেটা চলে গেছে সেটা আপনাকে মেকআপ করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, মাহমুদুল হাসান, আসলে গ্রামে থেকে তো মানুষ করছে, গ্রামে থেকে তো করছে, কেন করা যাবে না? যদি নেটওয়ার্কটি থাকে তাহলেই তো এটা করা সম্ভব। এম এ আজিম, বেসিক কোন বই পড়ে শেখা যায়? আসলে যখন
বেসিকের লেভেলটা যখন খারাপ থাকে তখন আসলে বই পড়ে শেখার আমরা পরামর্শ দিই না। যাদের বেসিকটা ঠিক আছে তারা বই পড়ে অ্যাডভান্স আগায় নিতে পারবে, কিন্তু যাদের বেসিকে প্রবলেম, অনেক প্রবলেম, সেটাকে কিন্তু বই পড়ে ওভারকাম করা যায় না। যদি তাই হবে, আপনি বলেন আমরা কি স্কুল লেভেলে বই কম পড়েছি? আমরা কি 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এগুলো বই পড়ি নাই? কেন পড়বো না? অবভিয়াসলি পড়েছি, বাট ওই পড়া আমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কারণ ওইভাবে আমরা পড়িনি। এই জন্যই দরকার আপনার কারো তত্ত্বাবধানে আপনি এগিয়ে যান, তারপর বেসিক করার পর আপনি আরো 2 তলা 3 তলা যত তলা করতে চান আপনি করতে পারবেন। কেমন? হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যারা যে জিনিসটি চাই, হ্যাঁ, আমাকে মেসেঞ্জারে নক করলে বা ওই নাম্বারে ফোন দিলে আপনি ওই ব্যাপারে হেল্প পাবেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আর আমাদের সব সময় ব্যাচ চলে। এখন আগামী 10 দিন 12 দিনের মধ্যে আর 2টো ব্যাচ আসতেছে। আর এই গতকাল একটি ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়েছে, যেটা আগামী পরশুদিন দ্বিতীয় ক্লাস হবে। আপনি চাইলে বেসিকের এই ব্যাচেও যেতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে 10 দিন 15 দিন পরে বা ধরেন এই মাসের হয়তো বা 15, 20, 15 না 18, 19 বলছি, এই ডেট হয়তো ওই সপ্তাহের মধ্যে এটা রান হয়ে যাবে। মোশারফ, বেসিকের ফিটি হলো 3000, এখানে 24টি ক্লাস। অ্যাডভান্সড রাইটিং এর ফি হলো 2500, এবং স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন এটা হলো 2500। কেমন? বেসিক গ্রামার রাইটিং এটি ক্লাস যেটা এখন চলছে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি, জাস্ট শুরু হয়েছে বিকেল 5টায়। আর যেটা আসতেছে 10-15 দিনের মধ্যে যেটা আসছে সেটা হলো রাত 9টায়, শনি সোম বুধ রাত 9টায়। সো আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ। দিস ইজ prayer time, right? We should go for prayer. Thank you very much for being with Cyphers, for having patience, for cooperating us up to this much. Allah Hafiz.